Get ready today. We are going to listen to God's word. ಈ ದಿನ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಹೊಸಾದ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೀದರ್ ಜನ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಊಟದಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಅದೇ ನನ್ನ ಹೊಸಾದ. Is that a new? But today we are going to respond to the word of God. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ. That's a little amazing thing, right? ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡು ತಿಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಟಕ್ ಸಟಕ್ ಸಟಕ್. All that we did is we heard the word, ate nicely. Before leaving the meeting, we will like shun off everything what we heard and then move away. ಧೂಳು ಹೋಯ್ತು, ವಾಕ್ಯನೂ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನ ಈ ಸಲ ಏನು ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಯಾವ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಲ್ಲ ಮಗನ್ ಬ್ರದರ್. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ನೀನ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್. Again, the next meeting when you come, you expect new revelation. There is no new revelation. If you want something, you need to obey the first word what you heard. Hallelujah. Hallelujah. Sit, be here with joy. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you think you came for yourself, maybe. ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. But God brought you here for North Karnataka. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆ. When Saul went to meet Samuel, when the donkeys were lost, ಕತ್ತೆಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. Saul went to meet Samuel for his sake, for his donkeys. ಸೌಲನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಕತ್ತೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುವೇಲನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ. He got his donkeys. ತನ್ನ ಕತ್ತೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕವು. You may have come here because you have lost something. You will find what you have lost, but in this finding what you have lost, you will find the purpose of the Almighty God. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. And God is not anointing you to be something small. God is anointing you to be a blessing into the nations of the world. ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Whatever you have lost, don't be worried about it. Don't be concerned. You will get it because our God is not only a creator, our God is a restorer. ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಕೊಡುವವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರಿಸುವಂತ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But I want us to look beyond the donkey. We want to look beyond the restoration. There is a fulfillment waiting for you and I. ಆ ಕತ್ತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ದಾಟಿ ನೋಡಿರಿ, ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ. I believe that we are at a threshold of a new beginning in North Karnataka. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. I believe you and I are here at a threshold of something that has never happened until today. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂಚೆಂದು ನಡೆಯದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. And the high and the mighty alone are not going to accomplish this. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಡ ಮಾತ್ರವೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The high and the mighty, the big and the big people alone are not going to do that. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಉನ್ನತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. You are an integral part of that. ನೀವು ಕೂಡ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀರಿ. Maybe you are fearful today, maybe you are in a failure today, maybe you are unfruitful today. I don't bother about any of these things. I am only bothered about what God is speaking and how the Spirit of the Lord is going to move into your lives today. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೋತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Today the word that I am going to bring is going to burn in your heart. ಈ ದಿನ ನಾನು ತರಲಿಕ್ಕಿರುವ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. And remember the word that I bring to you today, what begins here, it is going to consume every evil of North Karnataka, and there will be churches in every villages of North Karnataka, and the gospel will spread like a wildfire. ಈ ದಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಂಗತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅದು ಸದೆ ಬಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. Amen. Amen.
Are you ready? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you ready? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? If you are not still getting a faith, ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ? Look at me. If God can use me, He can use you better. ನೀವು ಈಗಲೂ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಲ್ಲನು. Hallelujah. Hallelujah. We are here for the greater works of God. ಕರ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. I am not here for myself, I am here for North Karnataka. ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. As I bring the word of God into your hearts, as I bring the word of God into your lives, your perspective is going to change, your thinking is going to change. Like when the Spirit of the Lord came upon Saul, he became a different person. You are going to go from here as a different person. You may have been crying for your need, you may have been crying, he hurt me, she hurt me, but as you walk out from here, you will definitely continue crying, but you will be continuing to cry that God would visit North Karnataka, that the Christian history of North Karnataka shall never be the same again. You shall walk out from here as a different person in the name of Jesus. ಈ ದಿನ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತರುವಾಗ ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಬರುವಾಗ ಆತನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋವುಗಳು, ಗಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಗಾಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅವರೇ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಮರೆತು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವವರು, ಕಣ್ಣೀರಿಡುವವರು ಆಗಿ ಕರ್ತನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೆರವೇರುವುದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಜನಾಂಗವು ನೀವು ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. No more we are going to settle for little. We are going to aim, and we are going to aim for the mountain where the giants are there. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡದೆ ಪರ್ವತ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ದೈತ್ಯರಿರುವ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. God has not brought me here for a small reason. When God comes with me, I want to see a result according to God, not according to me. ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆತಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. I am going to challenge you through the word of God. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಸವಾಲು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Let us pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Before I pray, I want to acknowledge a very senior pastor here, Pastor Amrut from here, Bidar. For years they have done the ministry. What an honor to have you with us here, Pastor Amrut. Come on, give him a wonderful God bless you if you will. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿರಿಯ ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಸೇವಕರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮೃತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Thank you, Pastor. God bless you. Father, in the name of the Lord Jesus, ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, when your word came to that people walking along with you in that Emmaus journey, the Bible says their heart burned inside. ಕರ್ತನೆ, ಎಮ್ಮಾವುಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಂದಾಗ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರ ಹೃದಯವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. I pray that the word of God today will burn within the hearts of the people. ಈ ನಿನ್ನ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಇದನ್ನು ಉರಿಯುವಂತದಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. I pray in the name of the Lord Jesus that everyone, every man, woman and child will come under the conviction power of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾನಸಾಂತರದ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. Help every pastor, leader and the child of God to look beyond the donkeys, to look for the greater purposes of the Almighty God. ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ದೇವ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕತ್ತೆಗಳಿಗಿಂತ ದೂರ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕಾಣುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡು. Help us to look beyond our church. Help us to look beyond the boundaries of our ministry. Help us to look into the kingdom of God. Help us to look at North Karnataka as our parish today in the name of Jesus. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Pull down every limitations of the devil, pull down every limitations of the human mind, and today we want to come into the flow of the river of the Holy Spirit. ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇರೆಗಳನ್ನ, ಸೈತಾನ ಹಾಕಿರುವ ಮೇರೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಮುರಿದಾಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಜುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನ ನಡೆಸು, ಆ ಹರಿವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. We give you all the glory.
ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. Build your people, challenge your people. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ಕಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕು. Let North Karnataka never be the same again. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಉಳಿಯದೇ ಇರಲಿ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. Amen. You may be seated, please. ದಯಮಾಡಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Hallelujah. I want to bring a word to you from Joshua chapter 1 verse 13. ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. I understand there are pastors here. ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. There are potential pastors here. ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. There are church leaders here. ಸಭೆಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. And there are also church members here. ಮತ್ತು ಸಭಿಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. But God's word is beautiful. It will apply for everybody. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹು ಸುಂದರವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So don't sit there and listen to the lie of the devil. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಗೆ ವಾಕ್ಯ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿನ್ ಬಿಡಪ್ಪ, ಹೋದ ವಾರನೇ ಹೇಳಿನಂತೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು don't say this word is for pastor, and then the pastor will say, oh, this word I've already preached. ಅದು ಸ್ವರ ದೇವನೇ, ಇದು ಸ್ವರ ದೇವನೇ. All the houses leak. Amen. ಇಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವರ ದೇವದ್ದೇ, ಈ ಸ್ವರ ದೇವದ್ದೇ. All right. Okay. And so sit with an expectant heart. ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವಂತ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. This is one of the dearest word that God put into my heart. ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. Sit together and keep pace with me today, please. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿರಿ. I am more interested how we are going to respond to the word of God towards the end. ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ. I am really excited, like our friend who came here saying, seeing all the young people. He told that only looking at you all, definitely not at me probably. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯವನಸ್ಥರನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವರು ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ. That is very true. These are our days. ಈ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. Joshua chapter 1 verse 13. ಯೆಹೋಶುವ 1:13ನೇ ವಾಕ್ಯ. Before we read that, number one, we need to understand who is speaking these words to whom. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Stop searching Joshua, he won't run away anywhere. Look at me for a minute. ಯೆಹೋಶುವ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿರಿ. Some people are still searching. ಎಲ್ಲೈತಲೇ Joshua? ಏದನ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನು. Wait, look at me for a moment. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿರಿ. Joshua, Moses has died and the whole generation has died. ಮೋಶೆಯು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಂತಾನವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. Now a new leader has come called Joshua. ಈಗ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. And it is a whole new generation. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಜನಾಂಗವೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ. Now the new leader, in a new attempt to enter the promised land with a new generation, the first words of Joshua he is addressing is not to the 12 tribes of Israel. He is addressing or speaking this to an exclusive tribe of 2.5 tribes. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಹೊಸ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವಂತ 2.5 ಕುಲಗಳಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is very relative to you and me today. It is very relevant to you and I today because we have tried earlier to take North Karnataka. We have tried and tried. It is not that our attempts have not been sincere. It is not that our attempts have not been anointed. But for whatever reason we have not achieved the fruit according as God promised you and I. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸರಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆಂದು ಮಾಡದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿಷೇಕಿತ್ತು, ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. Even though
I don't like that word Joshua generation because we are the Jesus generation. But somehow I feel that today as you and I are seated here and we are looking at North Karnataka, you are looking at the statistics of North Karnataka, it seems like you and I are with Joshua, and we feel that these are the words Joshua speaking again in North Karnataka to you and I. And let us hear what is he speaking. ಯೆಹೋಶುವ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವಾದರೂ ಯೇಸುವಿನ ಸಂತಾನದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದವುಗಳು, ಸಹಾಯಕವಾದವುಗಳು, ಸರಿ ಹೋಗುವ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. He is speaking to a very targeted audience and he is saying, hey guys, come here. These are the 2.5 tribes of Reuben, Manasseh and half tribe of God. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ 2.5 ಕುಲಗಳು ರೂಬೆನ್ ಕುಲ, ಮನಸ್ಸೆ ಕುಲ ಮತ್ತು ದಾನನ ಅರ್ಧ ಕುಲಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳಿವು. All the others are kept aside. He says only you listen. God brought you here. You listen. You listen. You listen. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಕೇಳಿರಿ, ನೀವು ಕೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನು. So what is he talking to them? ಅವರಿಗೆ ಆತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯೆಹೋಶುವ 1:13, ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Okay, you done? Yes. All right. Now let me paraphrase it in English. It says Joshua is calling these 2.5 tribe people and telling, hey guys, come here. I want you to remember the word that Moses the servant of God commanded you. ಇಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. He is not giving him a new commandment. ಅವರಿಗೆ ಆತನು ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He is not giving a new revelation here. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಆತನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He says remember the word. ಆ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Remember the word. ಆ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿ. When Joshua is speaking here, ಇಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ you must wonder what is the word that they gave to Moses. ಮೋಶೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ It ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ was ಇರಬಹುದು. not yesterday. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ. A few years earlier something happened and there was a conversation between Moses and these 2.5 tribe people. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನೋ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಈ 2.5 ಕುಲದವರು ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. And Joshua is calling them, and the first thing he is doing is, hey 2.5 tribe people, please remember the commitment you made to Moses the servant of God. ಮೊದಲನೇ ಸಂಗತಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಈ 2.5 ಕುಲಗಳಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮೋಶೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Now I got interested. Hey, if Joshua is not giving them a new commandment, he is not giving them a new revelation, he is only telling them, remember the commitment you made to Moses the servant of God. I got interested. What was the conversation they had? What was the commitment they made to Moses? That on top priority Joshua calls these 2.5 tribe people and says, remember your commitment. ಅಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಶುವನವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾದರೆ ಏನನ್ನ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು. You and I believe in my heart to belong to these 2.5 tribe people in more than one ways. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಈ 2.5 ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. You will understand what I am saying as I take you further into the message. ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. Let us leave Joshua for a while and I want to take you into Numbers chapter 32. ಇನ್ನು ಯೆಹೋಶುವನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಂತರ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. This incident actually happened in Numbers chapter 32. ಈ ಘಟನೆ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 32ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. Now the Bible says ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ that the Israel were journeying to the wilderness and they are almost nearing the river Jordan. ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. If they cross the Jordan, they are on the other side, the promised land. ಆ ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶದ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ತಾರೆ. But there are two tribes of people, Manasseh and Reuben. They come and say, hey Moses, we got an idea.
ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಲದ ಜನರು ಮನಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ದಾನ್ ಕುಲದವರು ಬಂದು ರೂಬೆನ್ ಕುಲದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಶೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯುಂಟು. They're meeting the senior pastor and says, we got an idea, Moses. ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಶೆ ನಮಗೊಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. He says, what's your idea? ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಏನಾಗಿದೆ? He says, you see, we are a people who are rich in cattle. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದನ ಕರುಗಳಿರುವಂತ ಜನರು ನಾವು. We are a tribes people that are very rich in cattle. We are not like Judah, we are not like the other tribes, but our tribes are very, very rich in cattle. So we got an idea. ಯೂದ ಕುಲದ ಹಾಗೆ ನಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತಿನಂತೆ ನಾವು ದನ ಕರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯುಂಟು. We know on the other side is the Jordan, is the promised land, but we want you to look at this land. It is so green, it is so conducive, it is exactly what we would require for our cattle. It is a beautiful place, and we have a request to make to you. Can you give us permission to settle on this side of Jordan? We don't want to cross onto the other side of Jordan. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ವಾಗ್ದಾನದತ್ತ ದೇಶವೇ ನಿಜ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಇಷ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿದೆ, ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬದುಕುವುದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Economically it was a brilliant idea. ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. But Moses got very angry on them. ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂತು. If you will read the verse, Moses, the senior man of God, fires all cylinders. He is about to call fire down from heaven, saying, how dare you even think like this? ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನೇ ಕರೆಯುವಷ್ಟು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Already there were 10 spies who brought an evil report because the people believed them. An entire generation is dying in the wilderness, and again you are coming with a suggestion. If people will listen to you, they are going to get discouraged, and instead of entering into the promised land, all of them had decided to stay and settle down here. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಜನ ಗೂಢಚಾರರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದು ಜನರು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುವರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಂಥ ಯೋಜನೆ ತರುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಾಂಗವೇ ನಾಶವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. I don't understand what kind of people you are. ನೀವು ಎಂತ ಜನರೆಂಬುದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. In the word 6:6 he says, when your people are going to be there in war, are you deciding to sit here in your comfort? He says, what kind of a people are you, man? ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಕುಲದ ಸಹೋದರರು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಂತ ಜನ ನೀವು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Honestly, that is the greatest mystery in my life also. I wonder how churches cannot be involved in missions. I wonder how a child of God cannot be without preaching the gospel. I wonder how you cannot contribute into the missions, and every one of us so self-consumed with our own pride, with our own needs, with our own wants, and you are sitting there and wondering, majority of the world is perishing into Christless eternity, and here we are wanting to be comfortable wherever we are. ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸೇವಕರಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸಹೋದರರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸದೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರದೆ, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖದಾಯಕವಾಗಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ? One day I was preaching in Australia among the Aborigine tribe people. ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇರುವಾಗ, I'm sure you know there are the tribal people in Australia. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And I was talking about indigenous church planting movement with them. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. They decided to interview me. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. And they know that I am all
all in missions. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಮಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವನೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So their first question was, what is the biggest hindrance for the missions in the ಅವರು world? ಕೇಳಿದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಅಡ್ಡಿ ಏನು? To do missions, what is the greatest hindrance? ಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಯಾವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. I told them, before I tell you what it is, I will tell you what is not. ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ I ಹೇಳಿದೆ. said, number one, devil is not a hindrance. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸೈತಾನನು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. I honestly don't spend time with him. ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಮಯ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಡ್ರಿ. Devil is not a hindrance at all. ಸೈತಾನನು ಎಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. He has no power, we have all power. ಅವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. He has no authority, we have all authority. ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. He has no weapons, we have all weapons. ಆತನಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳಿವೆ. He is no match to us. ಆತ ನಮಗೆ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸಮಾನನೇ ಅಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Number two, I said the groups that are there, the right-wing fundamental group, even they are not a big hindrance. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಲಪಂಥೀಯ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. But I said, when you look around the world, when you look around India, when you look around our churches, the biggest hindrance, the biggest enemy for missions is the apathy of our heart, the insensitivity of our heart. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು, ನಾವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿಗಳು ಆಗಿರದೇ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. You know, when you look at the churches today, ನೀವು ಸಭೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿರಿ ದಿನ, we want all our bells and sounds to be perfect. We want the temperature to be perfect. We want the sound to be perfect. I'm not against all of it. I believe in excellence because our God is a God of excellence. But if you are only consumed in your own excellence, if you are consumed only in your self thing, then I have a big question mark to your very Christian commitment. ಈ ದಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಕರ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. Moses got so angry, he almost sent them to hell. ಮೋಶೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ದಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ. But Moses jumped the gun here. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. He did not listen to them completely. ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸರ್ಮನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು. Don't worry, even if this goes, it's here. ಅದು ಆ ಪೇಪರ್ ಹಾರಿ ಹೋದ್ರು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. But now listen to me. Moses was so angry. ಮೋಶೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡ. And these two tribe people are wondering, ಏನಪ್ಪ senior pastor ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ, then they say, hello, hold, wait. We didn't tell you fully what we have decided. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಸಭಾಪಾಲಕನು, he got so much angry, he's throwing fires after fire, and then they announced and said, we did not tell you the whole story, we have something more to tell you. You know, sometimes when you don't listen to a person fully, you may misunderstand, and Moses here almost misunderstood them. ಈ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವಾಗ ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಅದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Verse 16 of Numbers chapter 32 is this people continuing to tell. Please listen carefully. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅವರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದನ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡಿಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಊರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವೆವು. ನಾವಾದರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಅವರವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವೆವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳವರು ಈ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್.
Please, if you're writing, write these two verses down and I'm going to take you through there. ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. Now they have come to Moses and they're saying, hey Moses, now listen to us. ಈಗ ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ನಾವು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು. Yeah, we are saying that we are going to be settling down here, but that is not the end of our ministry. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಅಂತ್ಯ ಅದಲ್ಲ. You know what, we are going to build a cattle pen for our cattle to be taken care. We are going to build homes for our family. That means they are saying, first, number one, we are going to take care of our family. We are going to take care of our family. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡಿಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We are not going to stop there. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. But the verse 17, I tell you, it is like it is one of the most favorite verses of my life. ಈ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಹು ಇಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. Remember, this is their words to Moses, not to Joshua. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. I will read it in English, you just follow me, okay? And they are telling here, but Moses, listen, we're going to take care of our family, but we ourselves, we will go ready, armed before the children of Israel until they receive their inheritance. We are not going to come back. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತವೆ, ನಾವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವೆವು. This is one of the greatest commitment verses I have come across in the Bible. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. What a balance you find here. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಸಂಗತಿ, number one, they say we will take care of our family. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. And number two, we will be in the front lines of the battle. ಯುದ್ಧ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ. You know, there are people today in the ministry, and I also am guilty of it in my early years. I was so much in the front line, I neglected my family. ಅನೇಕ ಜನರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳವಾಗಿ ಒಂದು ಸೇನೆಯ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸೇವಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. But then, you know, God teaches us through other servants of God who ministered into my life, and I corrected it. ಅನೇಕ ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. This is not a tribe that neglects the family totally and only looks at the front line or neglects the front line and is only settled with the family. There is a beautiful balance in this 2.5 tribe people. They said, we will take care of our family, but we are not going to neglect and run away from the front lines of the battle. ಈ ಎರಡೂವರೆ ಕುಲಗಳು ಬರೀ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸದೆ, ಅವರು ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರದೆ, ಎರಡೂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. I want to give a word of caution here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು ಇರ್ತದೆ. Please don't neglect your families. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. Don't neglect your spouse. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. Many of the ministers, many of the Christian people, you know, we have fantastic public life, but in our private homes, in our families, we have failed drastically, and God does not approve that. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನ ಕರ್ತನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. We are preparing for a war. We are preparing for a thrust like never before. But before we go into the front line, I want to encourage my co-pastors, my co-workers, my beloved brothers and sisters. Please let us take care of our family. Let us be Christ-like in our homes, and let us have that joy that our families are well taken care of. ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂತೋಷವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. A husband must love his wife as Jesus Christ loved the church. No negotiations on that. ಯಾವುದೇ ತರ್ಕಗಳಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. A wife must submit herself like the church should submit herself to the Lord Jesus Christ. ಸಭೆ ಎಂಬುದು ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧೀನಳಾಗಿರಬೇಕು. The tragedy is there are no prayers happening within the homes. Too much prayer happening in the church. ಆದ್ರೆ ಅಘಾತಕರ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. Danger, you're walking on thin ice, you don't know when it will break and you'll go inside. ಹೌದು, ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ತಿನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Remember, I don't want anybody to come and tell, oh, we went for North Karnataka mission work, nan kutumba alaitu. Remember what I am sharing with you today. Family front line. There has to be a divine balance there. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Now they said, after we take care of our family, like most of the Christians we see today, we are not going to settle with my family, my church, my ministry, my tribe, nanna bhashe. No. We are going to do something different, Moses. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ದಿನದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಸಭೆ, ನನ್ನ ಭಾಷೆ, ನನ್ನ ಜನ ಅನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ನೂತನ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. You know, don't get me wrong, but Ben-Hur, I have become a big fan of yours. ಬೆನ್ಹರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ team, what a wonderful. I was wondering, ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಪೈಸ್ದೇವ್ಸ ನೀನು. God bless you, my friend. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Wonderful. May God use them more. Come on, put your hands together. ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. You know, when he was leading the song, I also was jumping and I was whistling. You saw me there on the screen, right? I'm telling you, when I worship God, I forget myself at times. ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮರೆತು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೀನಿ. ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಸೆಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But I have a question to some worship leaders, not to you. ಕೆಲವು ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. When they are leading in worship, ಕುಣಿತಾರೆ, ಜಗಿತಾರೆ, ಸೀಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುವವರು ಅವ್ರು ನಡೆಸುವಾಗ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾರೆ, ಎಗರಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಡೆಸುವಾಗ ಅವರು ಕಾಲು ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ? 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ವಂಡರ್ಲೆ ಬ್ರದರ್, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನೀನು ಉತ್ಸಾಹ, ನೀನು ಆರಾಧನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದೆ ಪುಷ್ಪಟಾಕ. Only on the stage is your excitement and all the worship, and you are down sitting there. So there's many nothing. pastors and ministers in the same way. ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಶತ್ತರ ಭಗಲ, ಮನೇಲಿ ಬಾರೇಲಿ. Many of the pastors do all these things in the church. They are so excited, so much of word, so much of ministry, prayer, but at home they are not like that. In the church they are like love personified. ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಿನ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. If we look at them in their houses, they as if they are behave like an animal. Don't condemn yourself if you are like that. Repent and change yourself. ನೀವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ದೂಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಬದಲಾಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಉತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇರಬೇಕು. The holiness that you express here, it has to be there also, and from there it has to be expressed at home also. Hallelujah. Hallelujah. This is a new army God is raising. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಕರ್ತನು ಹೊಸ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. If you wear everything in the front and nothing at the back, how would you look? ಆಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್. ಹೇಳ್ತಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೇವೆಗೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಡಿಂಗದೆ, ಸೇವೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹಾಕೆರಡೆ ಸರಿಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್. ಸತ್ವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. It has to be a proper balance there. Amen. Amen.
ಹಳ್ಳಿ ಸಭಾಪಾಲಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. Family may also include our church. ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. Many of us as pastors have settled into our own churches. ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರು ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But God called you beyond the four walls of your church. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ 4 ಗೋಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. God did not build the four walls, you built it. ದೇವರು ಆ 4 ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀನ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಕೊಂಬ. Because you fasted and troubled the Lord and then the Lord gave you, you built it. If God gives me money today, I will not build any church. ಈ ದಿನ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. Earlier I did it. ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. As we grow old, we grow wise also. Hallelujah. Hallelujah. I want to encourage you pastors. ಸಭಾಪಾಲಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತೇನೆ. There is more beyond the boundaries of the walls of your church. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. Don't limit yourself there. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿರಿ. God brought me here to be there because God is raising a new tribe in North Karnataka. God is raising up a new army in North Karnataka. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುಲವನ್ನ, ಹೊಸ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕರ್ತನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಬೀದರ್ಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾನೆ. I love that verse in Numbers chapter 32 verse 16. We've taken care of our family. If somebody comes into a home without telling, ಅಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಹೇಳದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ it will be same if they come after telling also. ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. When pastor says I'm visiting your house on Tuesday at 7 p.m, how will you prepare? ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಗೀಗ್ಝಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. If the pastor says he would visit your house on Tuesday, what would you do? You clean up all your house, take out all the magazines, change all the channels, put it on the God channel, and then you will be cleaning yourself, and then you will be waiting saying praise the Lord and holy Pastor atmosphere. will wonder, ನನ್ನ ಸಭಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರಿವೈವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ? And the pastor would be wondering, saying, all my church members are so holy and so godly, even after this, why there is no revival in my church? ಹೇಳಿಲ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Go and visit them without informing, then you will know how they are. So take care of families. ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Amen. Amen. Actually, we wanted to bring a pastor here, part of our team, and I wanted to make sure that at least 2 or 3 sessions we have a teaching on how to take care of our families. ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನ ಕರೆತರುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. Take care of your family, take care of your church, but there is something greater than that. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. Numbers chapter 32 verse 17. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 32:17ನೇ ವಾಕ್ಯ. And they are telling Moses, but we. ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವಾದರೋ, but we. ಆದರೆ ನಾವು, but we. ಆದರೆ ನಾವು, family will be taken care, but we. ನಾವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ, ಆದರೆ ನಾವು, we will take care of our churches, but we. ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, we are ಆದರೆ not ನಾವು, going to be only family man, family people. We are going to step and we are going to become part of an army, the army that Israel has never seen until today. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನರಷ್ಟೇ ಆಗಿರದೆ ಮುಂಚೆಂದು ಕಾಣದಂತ ಯುದ್ಧ ಸೈನ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I want to take you word by word. He says, but we ourselves will go, but we ourselves, but we ourselves, but we ourselves will go. ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು
ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆವು. Many people say, yes, we will go, but we will send somebody else. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸ್ತೇವೆ. We always believe in the theory of substitution. ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Once we grow in the ministry up to a certain point, we think we should not go to ordinary prayer meetings. If there is a pastor's meeting in the city, the senior pastor, you call him, ayya ನೀವು ಬರಬೇಕು, ayya ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಕೂಟ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, they will say, pastor, you are a senior pastor, you must come, and he will say, don't worry, I will send my associate. Who wants your associate, man? We will call him, you come now. ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ, ನೀನು ಬಾ. If you are a senior pastor, you must be there, because they are city and your junior pastors, they need your experience, they need your wisdom. They don't want you to sit somewhere like Qutub Minar. Qutub Minar doesn't come to you. You go to Qutub Minar and say, Abba, enaitappa. Who made you a Qutub Minar, man? You are a servant of the Almighty God. ನೀವು ಹಿರಿಯ ಸೇವಕರಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು, ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಂಡು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತನು ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕರ್ತನ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. When I was a pastor in Bellary, go and ask them. I was part of the pastors association. Whether I am part of an office bearer or no, every meeting monthly, wherever it is, I would make sure that I am there. You know why? I want to work along with the body of Christ. Man, I was traveling internationally. I have a packed out schedule, and fellows who are doing nothing, they say, I am busy. I'm wondering, am I an idiot? No, I am not. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಭಾಪಾಲಕನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಭಾಪಾಲಕರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಜನರು ಸಭಾಪಾಲಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನೇನು ಮೂರ್ಖನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನಲ್ಲ. But I love this tribe people saying, you know what, but we are not like the others, but we ourselves, we are going to go. But I want everyone, I want you to make this as the anthem of your life. It is not that, okay, I will send my associate, I will send them there. If somebody is talking, it could be me, tomorrow it could be you. Whoever is talking about kingdom principles, whoever is talking about winning North Karnataka, not based on one church, not based on one ministry, but based on the body of Christ, you know what you should do? You must say, but we ourselves, we are going to go. I may not be a contributor, but I am going to stand along there. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಂತಲ್ಲ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪಂಗಡ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಂತ ಜನರು ನೀವಾಗುವುದಾದ್ರೆ, ನಾವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನರು ನೀವಾಗಬೇಕು. I want God to hear me telling this. I open this verse every now and then, I will read out to God. I said, but God, I myself, I am going to be going. But God, I myself, I am going to go. I have enough money. If I want, I can simply give money and say, I did that, I did this. Man, tomorrow when I am going to stand before God, I am going to give an account of my own life. ನಾನು ನಾಳೆ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಹಣ ಬರುವಾಗ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳದೆ, ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. When you look at the statistics of North Karnataka, I am wondering what is our reaction going to be. Are we going to attend seminar after seminar, conference after conference, then go back to our own places and say, oh, I am satisfied. Who is going to take this North Karnataka? If it is not you and I who have to stand together, this North Karnataka tomorrow will question every one of us. What did you do for the region that you are living in? ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕೇಳ್ತದೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸದಂತ ನೀನು
ನೀನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You know, there are so many wonderful servants of God in North Karnataka. God has raised up many international servants of God. We thank God for every single one of them. But it is time that we come together. It is time we are not fighting as a lone ranger. We come together as an army of God. It takes only one soldier to fight in a battle, but it takes an entire army of God to win the war. And for you and I to take this mountain of North Karnataka in the next 5 years, we need to come together as the army of the Lord Jesus Christ here. ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರನ್ನ ಕರ್ತನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. It was not mere emotional commitment alone, like in many mission meetings we are sitting, or every Sunday morning when you hear many people emotionally come, say yes, yes, and after they step out, they forget what commitment they have made. But this tribe are a different tribe, and God is looking at you to be that person of difference today. ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕುಲವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಕೌಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋಣ ಮರೆಯುವಂತ ಜನಾಂಗ ಇವರಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಲಗಳು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. What did they say? But we ourselves, we will go. How will you go? Ready and armed, armed and ready, armed and ready, armed and ready. We are not going to simply get up and go like everybody went. We are going to prepare ourselves. We are going to train ourselves. We are going to arm ourselves, because when we go into the battle, we do not want to end as a casualty of the war. We want to become the conquerors of the war. ಇವರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವೆವೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. What a wonderful bunch of people. I want to meet them when I go to heaven. I say, from where did you get this heart, man? You are not, remember, this 2.5 tribe people, they were not fighting for their inheritance. They were fighting for the inheritance of others who have not got them. If they had chosen, they would have said, Moses, we are going to sit here. Do what you want to do. They could have chosen, but they said, no, 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 no. We are going to fight not for our inheritance. We will fight for the inheritance of others. ಈ ಜನಾಂಗವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನಾಂಗವಾಗಿದೆ. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇಂಥ ಹೃದಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳ ಜನರು ಇವರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವಾದರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಡುವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. Don't come and try to impress me with your testimonies of miracles, what you received for you, what you received for your church. I'm please don't think I am some bad guy. I praise God with you, but if your testimonies are only about you and your church, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? When you look at many churches today, I'm not condemning them, but it breaks my heart. They're only thinking about themselves. They're only thinking about how to upgrade my this, how to do this. I am not against it, but if that is all that you are doing, you're missing the purpose and the plan of the Almighty God. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸಮಸ್ತ ಯೋಜನೆಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? But this 2.5 tribe people said, I want every one of you to say this, because that day, like Joshua said, remember your commitment. Jesus Christ is standing there looking at you. Will you? Will you? Will you? Because he is concerned about North Karnataka.
Karnataka more than you and I do. ಆ ದಿನ ಈ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ And ಇದ್ದಾನೆ. they said, we are going to go armed and ready, armed and ready, armed and ready. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಕಲ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. That means as pastors and leaders, we need to prepare our people in training. You need to be serious about what you are doing. You need to be intentional. You need to be committed. It is not about a day. It is about a time until the Lord Jesus Christ comes back. ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಇದಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಸಭಾಪಾಲಕರು ಸಭಿಕರನ್ನ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವವರು ಆಗಬೇಕು. When God put something into my heart, like for example, God put into my heart to go into Tanzania for church planting years ago. What did I do? I sat myself down. I fasted and prayed. I trained myself. I dug into the word of God. I read about the different movements of church planting. I trained and trained and trained myself, because when I go there, I don't want to be a casualty of war, but I want to be an overcomer and a conqueror and the victor in the war that I step in. ಆ ಕರ್ತನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಜಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆ ಒಂದು ಅನೇಕ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಚಳುವಳಿಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಪಶು ನಾನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಜೈವೀರನಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಹೋದೆ. I don't think I have ever prayed a prayer in my life, nor any of our ministry people have prayed, Lord, let El Shaddai grow. Lord, let El Shaddai go to the nations. Absolutely no. I feel it is very cheap to pray like that. ನಾನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದವರಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿ ಸೇರಲೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. We only pray, let your kingdom come. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಷ್ಟೇ, ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. We are an instrument in the hand of God. ಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಂತ್ರವಷ್ಟೇ. All of us need a name, and there is a name, but the name above every name is the name of Jesus alone. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಾಮ ಉಂಟು, ಪದನಾಮ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಉಂಟು. God wants to take North Karnataka in the next 5 years. He wants an army, and he is looking at you, my brother, my sister. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸೈನ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. Pastors, you need to arm yourself. Pastors, you need to train yourself. If you feel you are not trained, nothing wrong with that. You don't need to be ashamed about it. Go and learn from somebody who knows better than you, more than you. ಸಭಾಪಾಲಕರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತರಬೇತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರಿ. One of the values in our church, in our ministry, is that we are unashamed learners. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ, ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are unashamed eaters and unashamed learners. ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲೂ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. If I don't know something, what I will do is I learn from God, from His Word, or from other servants of God. ನನಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಕಲಿತೇನೆ, ಆತನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕಲಿತೇನೆ, ಬೇರೆ ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳಿಂದ ಕಲಿತೇನೆ. God gave him a revelation, which crown on my head falls down if I learn something from him what God has given to him. ಆ ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವ ಕಿರೀಟ ಕೆಳಗೆ The biggest hindrance for learning is our own pride. ಒಂದು ಕಲಿಯುವಿಕೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಡ್ಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಗರ್ವವೇ ಆಗಿದೆ. Pastors, we need to learn what we are. Keep that free screen. Don't put me on the screen.
North Karnataka. The statistics, please. When you look at this mountain, this is the place that is there. This has not happened in the last 2000 years. What we are attempting is mountainous. ನಾವು 2000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಅದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. You and I need to train ourselves. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Just to prepare myself for this conference, I think I have come to India maybe more than one time in the last, sat with my team from morning till night. We prayed, we brainstormed, we sought the wisdom of God, how to do it. I did not even come to be there. I was sitting there in Bellary preparing, training. Why? Because we are serious what we want to do here. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ನಾನು ತಂಡದವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತರಬೇತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Because we are serious, we are committed to this. ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. It is not that without me it will not happen. ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಇದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. God will raise up many others. ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕರ್ತನು ಎಬ್ಬಿಸಬಲ್ಲ. But what account am I going to give to God? ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾನೇನು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ? This is a tribe that God is looking for today. ಈ ರೀತಿಯ ಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But we ourselves, ಆದ್ರೆ ನಾವು we will go. ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. We are going to go armed and ready. ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Until everybody else get their inheritance. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ. How long are we going to work for North Karnataka? God has kept us here, correct? ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. What did these tribes people say? Until everybody get it, we are committed to work. ಈ ಕುಲದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿತರು. How long are we going to work? ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ? Until we see North Karnataka won for the Lord Jesus Christ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರು. Listen, I work in different nations. ನಾನು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. We are having a great work going on in Uttar Pradesh. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. We have started a work in Madhya Pradesh. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. But I am committing next 5 years to North Karnataka. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And God is looking at you and I. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Don't be bothered about the lost donkeys. It will come, but along with the lost donkeys, a greater purpose of God is coming here. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಥೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಅವು ಸಿಗ್ತವೆ, ತಿರುಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವವನಿದ್ದಾನೆ. This is their commitment. ಇದು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ. To Moses. ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮರ್ಪಣೆ. Many years passed. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಯಿತು. Leader Moses died. ನಾಯಕನಾದ ಮೋಶೆ ಸತ್ತೋದ. Generation died. ಪೂರ್ಣ ಸಂತಾನವೇ ತೀರೋಯ್ತು. New situation, new generation, new leader. ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹೊಸ ಜನಾಂಗ, ಹೊಸ ನಾಯಕ. Fast forward to Joshua chapter 13 again, chapter 1. ಯೆಹೋಶುವ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಈಗ ತಿರುಗಿ ಬರೋಣ. Amen. Amen. Now you remember what Joshua is saying. ಈಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ. Remember what you gave word to Moses. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೋಶೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮಾತು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Look at me. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. What you and I need is not another new revelation. Just remember the promises. Remember your commitment. ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲ, ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Now Joshua is talking to them. Let us go back there. ಈಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋಣ. ಯೆಹೋಶುವ 1:13 ವಾಕ್ಯ. In 13, 14 and 15 he is reminding them. 13, 14, 15ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆತನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ದನ ಕುರಿಗಳು ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಯೋರ್ದನಿನ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಯೋರ್ದನ್ ಹೊಳೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದೇ. Amen. He is reminding them. But listen to me. ಲಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿ, Why are we here? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ದೇವೆ? We want to see at least one church in every village of North Karnataka before the year 2025. 2025 ಬರುವಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸಭೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕು. What are we going to do? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ? As a ministry, what am I going to contribute? ನಾನು ಸೇವೆಯಾಗಿ ನಾನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. If you pastors need training, we will come and train you. ಸಭಾಪಾಲಕರೇ, ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. I necessarily don't need a Shadi Mahal like this. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹಲ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You bring 50 pastors in a taluk, I will come. ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 50 ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನ ತನ್ನಿರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಊಟ ಕೊಟ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಊಟ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊಟ ತಿನ್ರಿ, ಬಟ್ ತರಬೇತಿ ಮಾಡೋಣ. If you give me food, I will eat. If you don't give me, that's okay. You eat your food, I will eat my food, but we will do it together. ಅನಿಲನ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ. As Anilana said, we haven't come to grow Madhya Pradesh in North Karnataka. We have not come to grow the Madhya Pradesh in North Karnataka. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. We are willing to come to every district. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. You have potential pastors in your church. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಜನರಿದ್ದಾರಾ? Listen to a good advice. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರಿ. Train them and send them out. ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿರಿ. If you don't send them, they only will walk out. ನೀವು ಕಳಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. But they won't go alone. ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ರಿ. Send them soon. How to train them? ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದು? We will train. ನಾವು ತರಬೇತಿ If ಕೊಡ್ತೇವೆ. you trust us, we will train. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. We don't want your money for training. ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. We will train your pastor for free. We will send you. You plant your own church. ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳನ್ನ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉಚಿತವಾಗಿ. ನೀವು ಕಳಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಿ. ಯಾರು ಎಲ್ ಶದಾಯ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರೋದೇ ಬೇಡ, ಇರೋರೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. I don't need any more people to join El Shaddai. These people are enough for me. ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ನನಗೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಸೇವೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. You do your ministry. Now for you to train your church, which I'm going to talk about in the next sessions. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ Because if ಇದ್ದೇನೆ. your church doesn't transform, nothing will change. ಸಭೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. I will talk about that later. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ We will ಇದ್ದೇವೆ. help you to train your church. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ We ಮಾಡ್ತದೆ. will give you a manual free for you and your congregation to train. ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ Free ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಉಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸಂಬಡಿಗೆ. You know, I don't ministry to prosper me. ನನ್ನನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸೇವೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Ministry prospers because of me. ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೆ. ನಾನೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? Am I special? No. ಇಲ್ಲ. I prosper because Jesus is in me. ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದು ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ. Hallelujah. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸೇವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಹೊಂದದೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಹಣ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕಪ್ಪ. If Jesus is in me and I will prosper, the ministry will prosper. If the money the Lord is sending towards me, why is he giving it to me? He is giving it to me to use it in a ministry. We are here to train you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ To ನಾವಿದ್ದೇವೆ. prepare you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧ How ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. long? ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? Until we see North Karnataka won for Jesus. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. As I told you, ನೀವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಊಟದಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೊಸದೇ ಇಲ್ಲ.
You have been listening to the word of God from the time you are born in this place. This is not a new thing. I'm sure some pastor must have been telling, ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಹೋದ್ವಾರ ಹೇಳ್ದಲೇ. Some pastor might have said, I've preached the same word last week, and he must have shrugged off this word. But I told you, I am more interested in your response. ಆ ಕಾರಣವೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Let us come, how did this people respond? ಈ ಜನರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Verse 16. 16ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯೆಹೋಶುವ 1:16. ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆವು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಹೋಗುವೆವು. 16. Bas. Simple. ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. Can you bring the Kannada verse? Only 16, 16th verse. 16. Joshua 1:16. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ವಚನ ಓದಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ ಮೂರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ. Only 16. Okay, here they say, they answered Joshua saying, all that you commanded us, we will do. Wherever you send us, we will go. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆವು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಹೋಗುವೆವು. I love these three words in that. They said, we will do, we will go. ಅವರು ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೆಲ್ ಅಸ್, ಸೇ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ. ಲಿಟಲ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೀರಿ. ನಾನಿವಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೇ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, we will go. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಕಲಾಸ್. If you say that much, New Testament is done. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ? ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಲಾಸ್. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಕೆಟ್ನಾಗ ಬಂದ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಗೋ. ಅದನ್ನಿನ್ನು we will shorten it more. We will say ಹೋಗೋ, ಮಾಡುವೆನು, ಹೋಗುವೆನು. ಈ ಇಡೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೂ ಗೋ, ಡೂ ಗೋ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. Where are you going to go? Wherever you send me, I will go. ಈ ಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎರಡೇ ಶಬ್ದ, ಮಾಡುವೆನು, ಹೋಗುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆನು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಹೋಗುವೆನು. Come on, say after me. Do, go. ಇದೆರಡೇ ವರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಚರ್ಚ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಚರ್ಚ್ ರಿವೈವಲ್. Teach these two words, your church will have a revival. Why complicate the Bible? Do, go. Do, go. Do, go. ಮಾಡು, ಹೋಗು. ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಮಾಡು, ಹೋಗು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗು. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ನಿನ್ ಸಭೆ 4 ಗೋಡೆನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಪ್ಪ. ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನಿಂದೆ, ಡೂ ಗೋ. ಎರಡೇ ಶಬ್ದ ಈ ಇಡೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. You should remember these two words in all this conference. Amen. You remember? ನೆನಪಾಗ್ತದೇನಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಒಂದ್ಸಾರಿ. ಮಾಡು, ಹೋಗು. ಮಾಡು, ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ, ನನ್ ಕಿವಿ ಡಿಮ್ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೋಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ, ಮಾಡು, ಹೋಗು. ಮಾಡು, ಹೋಗು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಹಾಡಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಕುಣಿಬೇಕು. ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಆನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್, ರೆಡಿ. Not only while singing, even when you are saying something, add faith and excitement to it. ನಾನು ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ, 100 meters ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆಮೆನ್. ಕೈ ನೋವಿರ್ಲಿ, ಕಾಲ್ ನೋವಿರ್ಲಿ, ಎದೆ ನೋವಿರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಕರೆದಾತನ ನಂಬಿಗಸ್ತನ ಆತನ ನೋಡ್ಕೊಂತ. When you are coming into ministry, you should not worry about all your pains. The one who has called you is faithful. He will worry about all those things. ಕೆನಡಾನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನಾಗ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕೆನಡಾಗ ಹೋದೆ, ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಆ ಆಯ್ತವಾರ ಸಭೆಗೆ ಹೋದೆ. ಮುಂದಿನ ಆಯ್ತವಾರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆದಾತನು ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಆನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಿನ್ನ ಮೇರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ಬೀದರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಆಗ್ಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಯಚೂರ್ ಆಗ್ಲಿ, wherever you send us, we are ready to go. ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರಲಿ, ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಸೇಸ್ ಗೋ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? If we don't do it, who will do to these things to North Karnataka will hold you responsible. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟದೆ, ನಾನು AC ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. When you go to heaven, you don't say, I built such a big building and put added AC. I was also like that. When I grew old and my hair fell, then I learned wisdom. ಸತ್ತಾಗ ಊಣಿಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲಿ. When somebody dies and buries, you should not put a stone on that. ಆ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು? ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ನೋಡಿ ನೀನ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. People should not remember you by watching that stone. They should remember you for the works that you did. ಆಮೆನ್. Amen. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you ready? ನೀವು ಯವನಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, You may be young people, ಸಭೆ ನಾಯಕರಾಗಿರಬಹುದು, maybe church leaders, ಸಭಾ ಪಾಲಕರಾಗಿರಬಹುದು, maybe a pastor, ಹಿರಿಯರಾಗಿರಬಹುದು. maybe an elder in a church. We need to come together. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕು. We need to come together. ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕು. Like this 2.5 tribe, are you ready? ಈ 2.5 ಕುಲದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Stand up with me, please. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. O Rabba Shandana la Karaba Shandana la Kala Baba. O Rakala Bashandana. Yeah. I want you to look at this North Karnataka statistics. I want your heart to break. ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮರಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. My precious friends are here from Gulbarga. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Some wonderful people from Bijapur. ಬಿಜಾಪುರ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Amazing servants of God. I want monitor. Hello, monitor. ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. Where God is bringing us together. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕರೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. We should not rest until North Karnataka is taken for Jesus. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಾರದು. Hallelujah. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು, ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. We need to preach the gospel and the churches must be established. Amen. Amen. This is my son, in whom I am well pleased. We're going to sing a song. I want you to pray like you have never prayed before. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಚೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. How many of you are ready to meet again after 5 years to sing the songs of celebration? ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ? Hallelujah. ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಿದೆ? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? I tell you, before tomorrow afternoon, I will teach how much ever I can. I will keep coming. ನೀವು ಸಾಕನ್ನೋವರೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಳಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. until you say enough, I'll keep coming. Amen. Amen. Every eye be closed. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. Oh Rabba. Hallelujah. Hallelujah.
ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪದ ಊರು ಇರಲೇಬಾರದು, ಸಭೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಇರಬಾರದು ಎಂದೆಂದು. ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪದ ಊರು ಇರಲೇಬಾರದು, ಸಭೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಇರಬಾರದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪದ ಊರು ಇರಲೇಬಾರದು, ಸಭೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಇರಬಾರದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ. ಇದುವೇ 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 ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯೋ, ಇದುವೇ 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 ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೋ. ಈ ನನ್ನ ಗುರಿಯೋ ಸಾಧಿಸಲು ನಾ ಕಡೆಗಾಣಿಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ, ಹೊರುವೆ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾ ಸಹಿಸುವೆ ನಾ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು. ಈ ನನ್ನ ಗುರಿಯು ಸಾಧಿಸಲು ನಾ ಕಡೆಗಾಣಿಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ, ಹೊರುವೆ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾ ಸಹಿಸುವೆ ನಾ ಶ್ರಮೆಗಳನ್ನು. ಸಂತಸದಿಂದಲೇ ಸಾಗುವೆ, ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವೆ, ಸಂತಸದಿಂದಲೇ ಸಾಗುವೆ, ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರುವೆ. ಇದುವೇ 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 ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯೋ, ಇದುವೇ 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 ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೋ. ಏಸು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ ನಾ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ, ಆತನೇ ನನ್ನ ಆಶಯವು, ಹೆದರೆನು ನಾ ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ಏಸು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ ನಾ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ, ಆತನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ಹೆದರೆನು ನಾ ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ಸಂತಸದಿಂದಲೇ ಸಾಗುವೆ, ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಓ ಸಂತಸದಿಂದ ಇದುವೇ 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 ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯೋ, ಇದುವೇ. ಬನ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಸಿವೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಳಿದರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆನು, ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿದರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರೆಯನೆಂದು. ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದರು ನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆನು, ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವೆನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರೆಯನೆಂದು. ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದರು ನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆನು, ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವೆನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರೆ. ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದರು ನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ
ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. I want to challenge you today. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸವಾಲಾಗ್ತೇನೆ. This is not like other meetings. I honor all meetings, but this is a meeting with a difference. ಎಲ್ಲ ಕೂಟಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೌರವವಿದೆ, ಅವುಗಳಂತೆ ಈ ಕೂಟವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. This is God recruiting you in this army. ಇದು ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೂಟವಾಗಿದೆ. Amen. We are aiming at saturation church planting movement in North Karnataka. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. God is looking not for the 12 tribes, ಕರ್ತನು 12 ಕುಲಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2.5 tribes. 2.5 ಕುಲಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ Who ಇದ್ದಾನೆ. will be in front, front lines. ಆ ಯುದ್ಧದ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರು Take care of the family, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡರು, but front line. ಆದರೂ ಯುದ್ಧದ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು. God is waiting to hear you say what they said. Whatever you tell us, we will do. Wherever you send us, we will go. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆವು, ನೀನು ಕಳಿಸುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುವೆವು. How many are there such people today? ಈ ದಿನ ಅಂತವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? I want you to do something so that you will remember. ನೀವು ನೆನಪು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರಿ. This is not for me. ಇದು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Listen, when God took me to Africa for missions, He spoke to me one thing. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿದರು. He said, Srini, I want you to be like a salt. ನೀನು ಉಪ್ಪಿನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ. I didn't understand. ಅದು ನನಗೆ The ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. Lord told me, ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ, salt before you use, you can see it. ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಉಪ್ಪು. But once you put in the in the dish, ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ, when you put in your cooking biryani or whatever it is, ನೀವು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ it becomes invisible. ಅದು ಅದೃಶ್ಯವಾಗ್ತದೆ. I'm not here to put my flag. ನನ್ನ ಧ್ವಜ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. Those hundreds of churches in Africa, they are not El Shaddai churches. ಆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 100 ಸಭೆಗಳು ಆ ಎಲ್ ಶಡೈ ಸಭೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. I have not come here to promote myself. ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. But I have come here as a salt. ಉಪ್ಪಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. North Karnataka needs you. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೇಕು. And I want you to do something so that you will remember. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು Whatever you ಬಯಸ್ತೇನೆ. have done till today, I salute you for that. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆ. But still, this is the reality. ಆದ್ರೆ ನೈಜವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಾಗಿದೆ. Like Joshua said in chapter 13, yet there is so much land to be possessed. ಯೆಹೋಶುವ 13ರಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಭೂಮಿಯು ಬಹಳ ಇದೆ. Are you ready? ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? To do and to go. ನೀವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ. Go as an army, not as a one-man army. ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿರಿ. We need to go. ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. As I told you, we prepared a song exclusively for this conference. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. These two songs are one of my all-time favorites. ಈ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹಾಡುಗಳು. As we worship God, ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, wherever you are, I want you to leave your seat. I know there's very less space. I want you to come in the front. You know why? ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? I want God to see you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. When Moses saw the bush burn at a distance, ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೊದೆ ಉರಿಯುವುದನ್ನು ಮೋಶೆ ಕಂಡಾಗ, the Bible says he went near. ಆ ಮೋಶೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಎಂಬುದಾಗಿ And ಸತ್ಯವೇದ. when God saw he went near, God called him. ಆ ಮೋಶೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದನ್ನ ದೇವರು ನೋಡಿ
ಆತನನ್ನ ಕರೆದರು. I want you to come for yourself. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ You ಬರಬೇಕಾಗಿ must remember, I made a commitment. ಆಗ ನಿಮಗೂ ನೆನಪಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ And I want God to see you. ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು And ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. together we are going to surrender. I am also going to come there. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಶರಣಾಗೋಣ. We are going ನಾನು to join ಕೆಳಗೆ our ಬರ್ತೇನೆ. hearts together. ನಾವು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. We are going to join our hearts together. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೊತೆ We are going to ಸೇರಿಸಿ join our hands together. ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. We will be that army of God in North ಉತ್ತರ Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತನ ಸೈನ್ಯ ನಾವಾಗೋಣ. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you ready? Amen. 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 I want, as Basha starts singing, I want you to come here. I'm also going to come down. We're going to pray together. You know, this is something between God and us. ನಾನು ಭಾಷಾ ಅವರು ಹಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ యేసయ్య. As you stand there, come in the front. ಸರ್ವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ Leave your chairs and come in the front. Come here, all of you. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಸೇವೆಗಾಗಿ యేసయ్య. You want to be part of the army? ನನ್ನ Come, come. ಸರ್ವವು ಈ ಸೈನ್ಯದ ಭಾಗ ನೀವಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಯಸುವುದಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. యేసయ్య. You can be a pastor, యేసయ్య. leader. ನನ್ನ యేసయ్య. Wherever you find place, stand there. Wherever you find. యేసయ్య. ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. యేసయ్య. యేసయ్య. ನನ್ನ యేసయ్య. Come from the sides also. Come, come, come. ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನನ್ನ యేసయ్య. Come for North Karnataka. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. యేసయ్య. ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ యేసయ్య. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Let this song become your prayer. ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ యేసయ్య. యేసయ్య. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ನನ್ನ యేసయ్య. ನನ್ನ యేసయ్య. యేసయ్య. ನನ್ನ యేసయ్య. యేసయ్య. ನನ್ನ యేసయ్య. ನೀ ಕರೆದ ಕರೆಗೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ನನಗೆ యేసయ్య. ನೀ ಕರೆದ ಕರೆಗೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ನನಗೆ యేసయ్య. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನೆಂದು ಬಾಳುವೆನು. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆನು, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನೆಂದು ಬಾಳುವೆನು. యేసయ్య. ನನ್ನ యేసయ్య. యేసయ్య. ನನ್ನ యేసయ్య. యేసయ్య. ನನ್ನ యేసయ్య. యేసయ్య. ನನ್ನ యేసయ్య. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ యేసయ్య. ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ యేసయ్య. ನನಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ, ಬದಲೇನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿ యేసయ్య. ನನಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ, ಬದಲೇನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿ యేసయ్య. ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನಿನಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತ ನಾನೆಂದು ಸೇವಿಸುವೆ. ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನಿನಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತ ನಾನೆಂದು ಸೇವಿಸುವೆ. యేసయ్య. ನನ್ನ యేసయ్ಯ.
ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನೀ ಕರೆದ ಕರೆಗೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆನೋ, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನೆಂದು ಬಾಳುವೆನು. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನೆಂದು ಬಾಳುವೆನು. ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ, ಓ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನೇಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಏಸಯ್ಯ. ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಭಾಷಾ ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಾಗ ಯಾವ ವಾದ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆ ಸಾರಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ ಮಾತ್ರ ಹಾಡುವ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಯೇಸುವೆ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಜೀವಿತ ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಏಸಯ್ಯ. ಹೃದಯನು ಇಚ್ಚಿ ನನ್ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ ಜೀವಿತ ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಏಸಯ್ಯ. ಯೇಸಯ್ಯ, ನನ್ ಸರ್ವವು ನಿನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಏಸಯ್ಯ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ನನ್ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಯೇಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸರ್ವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಯೇಸಯ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಷ್ಟುವರೆಗೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕರ್ತನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೆಶಾಯನು ಆತನು ಕರ್ತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕರ್ತನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕರ್ತನ ಹೃದಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಕರ್ತನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ, ಯಾರು ನನಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಯೆಶಾಯನು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ, ಇಗೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಂದೆಯು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಎಸ್ ಅನ್ನುವುದಾದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನಿಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅಂತರ್ಯದಿಂದ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು, ಈ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು, ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು, ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು
ನೀನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳವರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಕರ್ತನೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕರಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಚಲಿಸಲಿ. ಕುರುಬನಿಲ್ಲದೆ ಕುರಿಗಳು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸೇವಕರನ್ನು, ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಲ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಹಣ, ನಮಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳಿಸಿದಂತ ತಂದೆಯೇ, ಬಂದಂತ ಯೇಸುವೇ, ಬಲಪಡಿಸುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಂದ್ರೆ let us pray one more time. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ what happened today, let it be a beginning of a glorious future for North Karnataka. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಹಿಮಾಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದಾಗಲಿ. Amen. God only sees your heart. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡ್ತಾನೆ. I am from North Karnataka. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವನು. Anil is from North Karnataka. ಅನಿಲ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. All of us are from North Karnataka. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. But today, because I had that little desire in my heart, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ I want to do something for God. ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ God ಮಾಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. has used me to plant hundreds and hundreds of churches. ನೂರಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. I didn't come to tell that to you, ಅದನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. but I come to tell that you can do greater things. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands one more time, please. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿರಿ. Let North Karnataka see a commitment today. ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ನೋಡಲಿ. Tell God, we will do, we will go. ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಮಾಡುವೆನು, ನಾನು ಹೋಗುವೆನು. Father, in the name of Jesus, ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ seal this commitment with the blood of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮುದ್ರಿಸು. Holy Spirit, empower this commitment. ಈ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. Lord Jesus, work together with these people as they stand preaching the gospel and planting the churches. ಕರ್ತನೇ, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುತ್ತಾ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತೆ ಈ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸುವೇ ನೀನು ನಿಂತುಕೋ. Whatever anybody may have lost, like Saul lost the donkeys, well, let it come back in Jesus' name. ಸೌಲನು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಇವರೇನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿ. Let this army stand, let this army grow,
Let North Karnataka be saved in Jesus' name. ಈ ಸೈನ್ಯವು ನಿಲ್ಲಲಿ, ಈ ಸೈನ್ಯವು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ. We give you all the glory. ನಿನಗೆಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೆನ್. 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 ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ, ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಈ 3 ದಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕಲಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. God bless you. I love you all. We'll keep meeting again and again and again. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. Go to your seats, please. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ.